संथ मान कृतज्ञता ज्ञापन आज मुख्य अतिथि आम समस्त प्रिय समस्त पूज्य परमहंस स्वामी श्रद्धानंद गिरी क्रियायोग आश्रम रेढ़ुआर आज अध्यक्ष को अनुरोध रखी भाव में आशीर्वचन प्रदान करने। जय गुरु। वंदनाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाति हरे देवी नारायणी नमस्ते। सर्वप्रथमे मु बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी को प्रणाम करुचे। ए पीठर समस्त देवादेवी को प्रणाम करुचे। मंचासीन समस्त साधु संत सेवायतगण मान को प्रणाम करुचे। बाबा सत्यानंद पादपद्म कोटि कोटि प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सपुरी भितरे गुरु सत्ता को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। आज समस्त गोटे आकर्षणीय दिन गोटे आनंदर दिन। यही दिन कौन पाई ना बाबा सत्यानंदंकर 50तम जन्मवार्षिकोत्सव पालन करा जाउची। यही अवसर रे आमे माने समस्त उपस्थित होइछे। मो मनरे गोटे प्रश्न उठे। आमे समस्ते बाबा को दर्शन करने को आसीचे। किए फूल दौची किए फल दौची किए मिठा दौची किए वस्त्र दौची किए टंका दौची। ये सब गोटे गोटे मनीषर अहंकार। किए बाबा को विषय प्रचार करुची भल कथा कहूची। ये सब गोटे गोटे अहंकार बोली बाबा भावुचंती। थरे मन रखंतु यही 50तम जन्मवार्षिक उत्सव उपलक्षे कौनटा आपण देवे जोटा देले आपण बाबा को बुझीपारे और जानीपारे। कौनटा देवे एमती गोटे देवे जे कहीं न देते कौन से फूल ही नथब फल ही नथब टंका ही नथब वस्त्र ही नथब कौन से कथाटा हेइथब जे आपण माने देवे एवं सब कथा देकी आपण मान भीतर गोटे गर्व अहंकार आसूची। समस्त भीतर आसे मुझे फूलटे देली फलटे देली वस्त्रटे देली टंकाटे देली मिठाटे देली कौनटा दबा जहाँफल बाबा संतुष्ट हेबे। तेणु आम शांति एवं आनंद प्रकृत शांति एवं आनंद आम अनुभव करवा। आम ये बसिक भाविलु अरे आम तो ये अधम आसी किसी देने खाया आसी नबाक आसी फूलमाल और गामुछा पिंधिया एठा को आसी ना कि माने टेंशन फ्री करने परिवर्ते बाबांकर टेंशन दबा को आसी ना कि हे भगवान हे गुरुदेव हे वैकुंठ बाबा ये पीठर जागुलाई माँ कृपा करंतु आम गोटे जिनस दबु बाबा को आमर अहंकारटा बाबा को देदबा। तांको जन्मदिन 50तम जन्म दिवस एटा मोर भेटी हो एटा मोर प्रणामी हो। आम भीतर जो अहंकार अच्छी से अहंकारटा बाबा को देदबा। जदि से अहंकारटा आम देदबा आपण सेते बेले बुझीपारे आपण माने प्रकृत शिष्य कि शिष्य शिष्या नुहति। जे पर्यंत आपण माने अहंकारटा देना से पर्यंत आपण शिष्य नुहति कि शिष्या नुहति। आउ गोटे कथा मन पड़े पिला दिने ना समीर बाबा थला टाइटल लेंका थला समीर लेंका थिला ना कौन आम तो पाठशाठ पढ़ीनु साधारण ज्ञान भी आम टे ना। मु भावे ये समीर शब्दर अर्थ कौन बिना समीर किए बंची पार
ବିନା ପବନରେ କିଏ ରହିପାରିବ? କେହି ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ସମୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପବନ ବା ବାୟୁ। ଏ ବିନା ବାୟୁରେ ଏ ୱାର୍ଲଡରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଅହେତୁକ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମୀର ଆଜି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟାନନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସେଇ ସତ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କି ଗୀତା କି ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ସଭାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ହରିବୋଲ, କେତେ ହୁଳାହୁଳି ପଡ଼େ। ମଣିଷର ଦିଟା କଥାରୁ ସେ ମଣିଷ ଜଣା ପଡ଼େ ସେ କିଭଳିଆ ମଣିଷ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୱାର୍କ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ। ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ପିଲାଦିନରୁ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପିତାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା। ସେ ଜୀବନଟା କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁ ମୋର ଏ କଥାରେ ମନ ମାନୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭୁଲ, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆମେ ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ କହୁଛୁ। ବାବା ସବୁଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ଏ ବସୁନ୍ଧରା ରହିଛି, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିଛନ୍ତି, ବାବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଜ୍ଞାନ ନ ଜନ୍ମେ ହୃଦୟରେ, ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ମୁକ୍ତି ନ ମିଳେ ଅନ୍ୟରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ମନରୁ ସଂଶୟ ନ ଦୂରେ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଗରିଅସି ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କିଏ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସତ କଥା, ମୁଁ ଟେକିକି କହୁନାହିଁ, କାହାକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜଣଙ୍କର ଏଠି ବିଗ୍ରହ ଧୁଆ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ବାଳାନନ୍ଦ ହେବେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ବସିଛି। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଛି, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମରେ। ଏବଂ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ବାବା କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ହେବରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେସବୁ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେ ଆଜି କେତେ ବଡ଼, କେତେ ମହାନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସମୀରରୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ। ସମୀର ଅଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ଅଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସିଏ ସାର୍ଥକ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଜାଣି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଜ୍ଞାନ ନ ଜନ୍ମେ ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହୁଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଲୁ, ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁ ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ସମାଧୀନ କରିଦେବେ।
ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ପଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା। ଏଇ ଚାରିଟା କଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ କଥା ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ, ସଂଶୟ କରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଏହି କଥାକୁ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଖରେ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲୁ। ଆପଣ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବିପାରିବୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏବଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମା ଜାଗୁଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବାବା ସବୁଦିନେ ଆପଣ ଆମଙ୍କ ଗହଣରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ ପୀଠର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବାବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଗୁରୁ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ଥାଇ ସନ୍ଥ ଦେଖୁଥାଏ ଏକା ସେହି ଭାବ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ରହି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବାଢ଼ିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଗିରି ସମସ୍ତେ ସତାଇ କହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସମୀର ନାମକୁ ସାର୍ଥକ ବହନ କରି ଏବଂ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ନାମର ମହତ୍ଵ କଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଧା ବୋତଲ ପାଣିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଥିବା ପାଣି ଅଧା ଅଛି ଏବଂ ବୋତଲଟା ଅଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଲୋକ କହନ୍ତି ବୋତଲଟି ପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଛି, ଅଧେ ପାଣି ଅଧେ ପବନ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏହା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ସନ୍ଥଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମଠାରୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ। ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଅମ୍ଳାନ ବାଢ଼ିଥିବା ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚରୁ ନମନ କରୁଛୁ, ନମନ କରୁଛୁ, ନମନ କରୁଛୁ।